Today we are going to start with elementary theory of sampling and test of significance. আমি sampling কৰিছো আমি প্ৰথমতে data collection কৰোঁ তাৰপিছত present কৰোঁ in tabulation form তাৰপিছত আমি এতিয়া analysis partত কি কৰিব লাগে হেতু চাম sample and sampling before defining a sample let us define a population. A population is a collection of individuals or of their attributes or of operations which can be numerically specified. A population may be finite if it has finite number of individuals or members. A population may be infinite if it has infinite number of individuals or members. Example, the population of pressure at various points in the atmosphere. Again, a population is called hypothetical if its members are all possible ways in which an event can materialize. মানে তোমাৰ hypothetical মানে imaginary. ঠিক আছে? A sample is a finite subset of a population. On the other hand, the procedure of selecting a sample from a population is called sampling. Population মানে কি হয় সাধাৰণতে আমি population মানে human population বুলি বুজা যায় কিন্তু population is a well defined characteristics of a group of individuals or objects মানে কি হয় যদি আমি students population of students আমি ভালকে define কৰিম of class 10 है ना বা number of books in a library हेतु तुमार population हे population रे जति आमी सৰু সংখ্যাটা ল हेतु হৈছে আমাৰ sample এই sample টো ভিত্তিত আমি population টো পঢ়ো population ৰ characteristic টো হৈছে characteristic টো কোৱা হয় parameter আৰু sample ৰ characteristic টো কোৱা হয় কি statistic single term দে statistic টো আমি estimate কৰি parameter ৰ value পাওঁ ঠিক আছে random sampling is also known as probability sampling karon associated chance thake in this type of sampling each unit of the population has some pre-assigned probability to be included in the sample suppose তোমালকে লাইনত থিয় হৈ আছে লাইনত থিয় হৈ থাকিলে প্ৰথমতে সিলেক্ট হ'ব দ্বিতীয়টো সেকেন্ড টাইম সিলেক্ট হ'ব আৰু লাষ্টৰটো লাষ্টত সিলেক্ট হ'ব কিন্তু যদি randomly with probabilistic sampling কৰো তেতিয়া আমাৰ কি হয় যদি 11টা ল'ৰাছলি আছে বা 9টা ল'ৰাছলি আছে সবৰে ইকুইভ্যালেন্ট সিলেকশন থাকে মানে 1/9 There are some other types of sampling too like purposive or judgment sampling. Purposive sampling মানে আমি এটা purpose লৈ পেলে কাম কৰো যদি আমাক লাগে statistics of class 12 for students খিনি তেতিয়া আমাৰ এটা purpose হৈছে কি অকল হে নটা ল'ৰাছলি হে সিলেক্ট কৰিম judgment sampling মানে কি হয় যেতিয়া আমি কিবা এটা জাস্টিফাই কৰিবলে sample টো সিলেক্ট কৰো মানে আমি ক্ৰিমিনেলছ হক যদি জাস্টিফাই কৰিবলে নাম্বাৰ অফ ক্ৰিমিনেলছ আমি কি কৰিম জেললৈ যাম হয়নে Next, mixed sampling etc. which would be discussed in the sample survey chapter. Again, depending upon the repetition of inclusion of units in the sample, a sample may be of two types, sampling with replacement and sampling without replacement. কথাটো এটাকে কয় মানে কি with replacement মানে কি প্ৰথমতে আমি এটা অংশ পপুলেশনৰ এটা অংশ ললো হেতু লৈ পেলে আকৌ ৰিপ্লেস কৰি দিলো আকৌ নেক্সট ইউনিটৰ কাৰণে আমি এটা ড্ৰ কৰিলো মানে কি হেই ইউনিটটো আমাৰ সেকেন্ড টাইম সিলেক্ট হ'ব পাৰে বা নেক্সট সাবসিকুৱেন্ট টাইমছটো সিলেক্ট হ'ব পাৰে উইদাউট ৰিপ্লেসমেন্ট মানে কি আমি হেই স্যাম্পল ইউনিটটো কিন্তু সিলেক্ট কৰিছো হেতু আমি আকৌ ঘূৰাই দিয়া নাই পপুলেশনলে ঠিক আছে if a unit once is replaced included once is replaced for next selection of unit then the sampling is called with replacement on the other hand if it is not replaced for the next selection then the sampling is called without replacement parameter or statistical concept to বিচাৰি বুজাইছো মানে কি statistical constants calculated from population are called parameters example mean median etc মানে population mean population median হে বুলি কয় etc when calculated from a population are the parameters whereas the sample counterpart is known as statistic in other words a statistic is a function obtained from the sample values to estimate the parameters মানে আমি statistic to estimate কৰি expectation of statistic আমি কিমান পাও parameter value পাও
সাপোজ আমাৰ পপুলেশ্যন হৈছে এখন স্কুল, সেই স্কুলখনত তোমাৰ 100টা ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেইটো হৈছে পপুলেশ্যন। আমাৰ তাৰ পঢ়িব লগা হৈছে হাইট ইজ হোৱাট, হাইট অফ ষ্টুডেণ্টছ ইজ ন'ন এজ দ্য ভেৰিয়েবল, সেইটো মানে পেৰামিটাৰ, যোনটো আমি নেজানো। পেৰামিটাৰ ইজ অলৱেজ এন আননোন কনষ্টেণ্ট, ঠিক আছে। যিহেতু আমি নেজানো, গোটেই 100টা ল'ৰা ছোৱালীৰ হাইট জুখি থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি কি কৰিম, এটা চেম্পল লৈ ল'ম। কেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ চেম্পল ল'ম, 10টা ল'ৰা ছোৱালী। সেই 10টা ল'ৰা ছোৱালীৰ আমি হাইট জুখিম, তাৰ হাইটটো কি হৈছে ষ্টেটিষ্টিক, ঠিক আছে। এতিয়া কি কৰিম, আমি সেই ষ্টেটিষ্টিকৰ এক্সপেক্টেশ্যন, মানে সেই ষ্টেটিষ্টিকৰ আনবায়াছড এষ্টিমেটৰ কেতিয়া হ'ব অফ দ্য পপুলেশ্যন পেৰামিটাৰ, যেতিয়া এইটো হাইটে, ষ্টেটিষ্টিকৰ হাইটে, মানে এইটো যিটো হাইটৰ ভেলিউ পাম, সেইটোৱে গোটেই পপুলেশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, মানে পেৰামিটাৰটো ইনফেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। পেৰামিটাৰ ইজ এ ফাংচন অফ দ্য পপুলেশ্যন। ইয়াত আমি ফাংচনটো ছাপ'জ ধৰিছোঁ হাইট, ঠিক আছে, কনচেপ্টটো বুজিছা। চেম্পলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। From a population we can draw several samples and from each sample a statistic and a consideration may be calculated. মানে এটা চেম্পলৰ, এটা পপুলেশ্যনৰ পৰা বহুতকেইটা হেৰি কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ মই এতিয়া 100টা ল'ৰা ছোৱালী ধৰিছিলোঁ, 100টাৰ পৰা আমি 10টা চেম্পল হিচাপে 10টা চেম্পল ওলাব পাৰোঁ, 10টা ষ্টুডেণ্ট হিচাপে, 5টা ষ্টুডেণ্ট হিচাপে 20টা চেম্পল ওলাব পাৰোঁ, সেইটো অসংখ্যক, ঠিক আছে। আৰু সেই হিচাপে গোটেইকেইটা ষ্টেটিষ্টিকে সেই হাইট, যোনটোৱে সেই গোটেইকেইটা চেম্পলে, ছাপ'জ এনেকুৱা 10টা লৈছোঁ, তাৰপিছত 5টা লৈছোঁ, আকৌ 10টা লৈছোঁ, সেই গোটেইখিনিৰ ভিত্তিত এটা ষ্টেটিষ্টিক কেলকুলেট কৰিলোঁ, চবৰে 10টা ল'ৰা ছোৱালীৰ হাইট, 5টা ল'ৰা ছোৱালীৰ হাইট, 10টা ল'ৰা ছোৱালীৰ হাইট, সেই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই যোনটোৱে একচুৱেল এই পপুলেশ্যনৰ হাইটটোৰ দিব, ছাপ'জ ধৰি লোৱা 160 চেণ্টিমিটাৰ, এহেঁতি দিছে 155, এহেঁতি দিছে 150, আৰু এই 10টাই দিছে তোমাৰ ছাপ'জ 159, মানে কি হয়, চবতছে নিয়াৰেষ্ট এইটো হয় নাই, মানে দিছ ইজ এন এফিচিয়েণ্ট এষ্টিমেটৰ অফ দ্য পপুলেশ্যন, ঠিক আছে। A statistic which is used for estimating a parameter is called an estimator. মানে S is known as the estimator আৰু and the numeric value is called the estimate. যোনটো মানে S এ পায়, মানে S এ suppose এনেকৈ এতিয়া 159 পালে, S এ যদি 159 পাইছে, that is known as the estimate, আৰু S is known as the estimator. Criteria for a good estimator. There are some criteria for an estimator to be good which are unbiasedness, consistency, efficiency and sufficiency. ঠিক আছে। এফিচিয়েঞ্চি কেতিয়া হ'ব এষ্টিমেটৰ, কি বুলি কয়, আনবায়াছনেছ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া এক্সপেক্টেশ্যন অফ টি ইজ ইকুৱেল টু থিটা, মানে এক্সপেক্টেশ্যন ল'লে ষ্টেটিষ্টিকটো টি বুলি কোৱা হৈছে, টি ইজ এ ষ্টেটিষ্টিক, থিটা ইজ এ পেৰামিটাৰ, ঠিক আছে। টিটো পেৰামিটাৰ হৈছে, টিটো হৈছে ষ্টেটিষ্টিক, থিটাটো হৈছে পেৰামিটাৰ। যেতিয়া আমি এক্সপেক্টেশ্যন অফ টি ল'ম, তেতিয়া যদি আমি ইকুৱেল টু থিটা পাওঁ, তেতিয়া আমাৰ পেৰামিটাৰটো হৈছে আনবায়াছড, ঠিক আছে। নেক্সট, এন এষ্টিমেটৰ টি ইজ সেড টু বি কনচিষ্টেণ্ট এষ্টিমেটৰ অফ পেৰামিটাৰ থিটা ইফ, কনচিষ্টেণ্ট কেতিয়া হ'ব, লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি টি ইজ ইকুৱেল টু থিটা ইকুৱেলছ টু 1, মানে যেতিয়া আমি ছাপ'জ এতিয়া 100টা চেম্পলৰ 10টা ল'লোঁ, যেতিয়া সেই 10টাটো টেন্স টু ইনফিনিটি, ইন দিছ কেছ টেন্স টু 100, যেতিয়া নাম্বাৰ অফ চেম্পলছ বঢ়াই গৈ থাকিম, তাৰ প্ৰবেবিলিটি ল'লে অবভিয়াছলি থিটাৰ ইকুৱেলটো হ'ব নাই, মানে গোটেই চেম্পলটোৰ ইকুৱেল টু 1 হ'ব নাই, কাৰণ টোটেল প্ৰবেবিলিটি ইজ ইকুৱেল টু 1, ঠিক আছে। সেইটো হৈছে আমাৰ এষ্টিমেটৰটো কি হৈছে কনচিষ্টেণ্ট। চাফিচিয়েণ্ট কেতিয়া হ'ব, এন এষ্টিমেটৰ টি ইজ ছেড টু বি চাফিচিয়েণ্ট এষ্টিমেটৰ অফ পেৰামিটাৰ থিটা if it contains all the information of the parameter theta, মানে সেই 10টা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা যেতিয়া আমি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিবলৈ যাম about the 100 students of a class, এই 10টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাক গোটেই ইনফৰমেশ্যনখন যদি প্ৰভাইড কৰে, তেতিয়া আমি ক'ম যে টি ইজ এ এফিচিয়েণ্ট ষ্টেটিষ্টিক, I mean sufficient statistic for theta, that is the population parameter. Next is what, an estimator T which is consistent estimator of theta would be efficient estimator of another consistent estimator theta if variance of T is less than variance of T1. আমি যিকোনো এষ্টিমেটৰ এফিচিয়েণ্ট বুলি কেতিয়া ক'ম, যেতিয়া তাহাঁতৰ ভেৰিয়েঞ্চেছ কম, মানে ইটো সিটো ভেৰিয়েবলৰ লগত ভেৰিয়েবিলিটি বহুত কম থাকে, মানে ডাটা হোমোজিনিয়াছ হয়। মানে ছাপ'জ যদি আমি হাইটটো জোখোঁ, সেই 10টা ল'ৰা ছোৱালী ছাপ'জ উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য হোল কলেজ, মানে অকল ক্লাছ 10ৰ হাইটটো নোজোখোঁ, অকল ক্লাছ 10ৰ পৰা 10টা ল'ৰা ছোৱালী বিচাৰি নানো, আমি 1ৰ পৰাও ল'ম, 2ৰ পৰাও ল'ম, আপ টু 10লৈকে এটা চবৰে পৰা ল'ম, ঠিক আছে। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, যেতিয়া ভেৰিয়েবিলিটি কম হয়, যেতিয়া এটা
পপুলেশ্যনৰ বা চেম্পলৰ ভেৰিয়েবিলিটি কম হয় তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে সেইটো এফিচিয়েণ্ট হয় মানে ইটোৱে সিটো ভেলিউৰ পৰা মানে x1 ইজ লেছ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম x2 যেতিয়া গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টছৰ হাইট সমান হ'ব তেতিয়াহে সেইটো মানে কি বুলি কয় উইল বি এন এফেক্টিভ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য পপুলেশ্যন পেৰামিটাৰ হয় নাই সেইটো কাৰণে ভেৰিয়েঞ্চ যেতিয়াই কম হ'ব কোনোবা এটা আনাডাৰ কনচিষ্টেণ্ট এষ্টিমেটৰ তেতিয়া আমি কি হ'ব আমি পাম এফিচিয়েণ্ট এষ্টিমেটৰ চ' উই হেভ 4 ক্ৰাইটেৰিয়াছ এইখিনিলৈকে বুজালোঁ কিবা ডাউটছ থাকিলে সুধিবা নেক্সট উইল ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ